अपने को नैक्सट आर्टिकल आ चलो नैक्सट अपने को रेडिकल पहले आप की फाइंड कर चुके हैं रेडिकल एक्सिस फाइंड कर चुके हैं रेडिकल एक्सिस किमें फाइंड की सी सब तो पहले अपन की चाहिए दो सर्कल चाहिए आ दोनों सर्कल्स की कर दो सबट्रैक्ट कर दो अपने को इक्वेशन आ जाती है इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस तो नैक्सट अपने को टॉपिक है रेडिकल सेंटर वो फर्स्ट आर्टिकल अपने को प्रूव दैट रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स टेकन इन पेयर मीट इन ए पॉइंट रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स टेकन इन पेयर मीट इन ए प्लेन चलो सब तो पहले अपन प्रूफ करते हैं सब तो पहले अपन की गिवन है थ्री सर्कल गिवन है चलो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल्स लिखते हैं चलो फर्स्ट सर्कल अपन थ्री सर्कल गिवन है अपन थ्री सर्कल चूज कर रहे हैं फर्स्ट सर्कल आ गया अपने को और सेकंड सर्कल and third circle की प्रूव करना प्रूव दैट रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स टेकन इन पेयर चलो अपन थ्री सर्कल के अपना आप हर एक आप पेयर चूज करना हर एक पेयर की आप की फाइंड करनी है रेडिकल एक्सिस फाइंड करनी है चलो फिर प्रूफ करना कि जो रेडिकल एक्सिस आई हैं वो की कर रही ने मीट इन ए पॉइंट रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स टेकन इन पेयर मीट इन ए पॉइंट चलो पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल चूज कर लेने फिर सेकंड थर्ड सर्कल फिर फर्स्ट एंड थर्ड सर्कल जिन्ने पेयर बन रहे हैं थ्री सर्कल आ किन्ने पेयर बन जाएंगे थ्री पेयर बन जाएंगे किहड़े पेयर बन जाएंगे वन एंड सेकंड सर्कल का एक पेयर आ जाऊगा सेकंड एंड थर्ड सर्कल का एक पेयर आ जाऊगा फिर वन एंड थर्ड सर्कल का एक पेयर आ जाएगा जो थ्री पेयर बन रहे हैं हर एक पेयर की की फाइंड करो रेडिकल एक्सिस फाइंड करो पहले आप वन से टू ਨੂੰ सबट्रैक्ट करा दिए अपने को की आ जाएगी फर्स्ट से सेकंड सर्कल की आ जाएगी रेडिकल एक्सिस आ जाएगी फर्स्ट से टू ਨੂੰ सबट्रैक्ट कराओगे की आ जाएगा रेडिकल एक्सिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट तो सेकंड ਨੂੰ सबट्रैक्ट करोगे की आ जानी अपने को फर्स्ट पेयर की रेडिकल एक्सिस आ जानी है किहड़ा पेयर आ फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल चलो की आ जानी है रेडिकल एक्सिस 2 f1 minus f2y plus c1 minus c2 is equal to 0 नंबर 4 दे देंगे चलो आप फर्स्ट पेयर किया सी फर्स्ट एंड सेकंड चलो आ पेयर लिया आप सर्कल्स का ओदी रेडिकल एक्सिस फाइंड करती है फिर आप सेकंड पेयर आप किहड़ा सपोज किया सेकंड एंड थर्ड सर्कल का चलो फिर सेकंड ते थर्ड सर्कल ਨੂੰ सबट्रैक्ट करा देंगे आप चलो इथों अपने को की आ जाएगा रेडिकल एक्सिस ऑफ सेकंड एंड थर्ड सर्कल ये की आ जाएगी अपने को रेडिकल एक्सिस ऑफ सेकंड एंड थर्ड सर्कल चलो करो सबट्रैक्ट की आ जाएगा 2 प्लस c2 माइनस c3 इज इक्वल टू 0 ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 5 ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪੇਅਰ ਦੀ रेडिकल एक्सिस फाइंड करनी फिर आप फाइंड कर लेना है रेडिकल एक्सिस ऑफ थर्ड पेयर आप केड़ा लिया वा फर्स्ट एंड थर्ड सर्कल दा थर्ड पेयर आप केड़ा चूज किया थर्ड एंड फर्स्ट सर्कल चलो फिर आप कर देंगे 3 माइनस 1 इथों अपने को की आ जाएगा रेडिकल एक्सिस ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट सर्कल ये अपने को की आ जाएगी रेडिकल एक्सिस आ जाएगी थर्ड एंड फर्स्ट सर्कल चलो की आ जाएगा 2 g3 minus c1x plus 2 f3 minus f1y plus c3 minus c1 is equal to 0 ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 6 ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਵਨ ਸੀ 3 ਸਰਕਲ ਗਿਵਨ ਸੀ ਆਪਾਂ 3 ਪੇਅਰ ਬਣਾਏ ਗਏ 3 ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਤੀ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਆ ਗਈ हमेशा पेयर की रेडिकल एक्सिस आनी है 2 सर्कल की रेडिकल एक्सिस आनी है 2 सर्कल सपोज किए उन्होंने आप की फाइंड करती रेडिकल एक्सिस फाइंड करती चलो हर एक पेयर की रेडिकल एक्सिस आ गई 4th 5th एंड 6th अपने को आ चुकी ने इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस आ चुकी ने हुण प्रूफ करना कि जो ये रेडिकल एक्सिस ने इस एक पॉइंट पर मीट कर रही ने मीन इंटरसैक्शन करोगे एक कॉमन पॉइंट आऊगा प्रूफ करना कि जो रेडिकल एक्सिस आई हैं एक पॉइंट पर मीट कर दी ने चलो हुण
क्वेश्चन होगा वो तुम प्रूफ कर दोगे, उत्थे तुहानूं G1 F1 F3 सारे की वैल्यू पता होगी जो कॉन्सटेंट है ना। हुण इत्थे किवें प्रूफ करोगे, सारे नूं ऐड करके देख लो। चलो ऐड कर दो, ऐड वर्टिकली 4 5 एंड 6, ऐड वर्टिकली 4 5 एंड 6। तो सारे नूं ऐड करते अपने कोल की आ जाएगा 2x इंटू 0 बन जाएगा। सब नूं ऐड कर दे इस साइड, तो सारे कैंसल आउट हो जाएंगे। 0 इज इक्वल टू 0 अपने को की आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। वर्टिकली ऐड कर दो लैफ्ट हैंड साइड नूं किहदे इक्वल आ जाएगी, वो 0 दे इक्वल आ जाएगी ना। 0 इज इक्वल टू की आ गया 0 आ गया। 4th नूं 5th एंड 6th नूं वर्टिकली ऐड करो, देखो सारे एक दूसरे नाल कैंसल आउट हो रहे हैं। देयरफॉर इत्थों अपने कोल की आ गया कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟ ਇਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਿ ਜੋ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਆ देयरफॉर radical axis meet in a point। कि radical axis की कर रही ने, एक पॉइंट ते मीट कर रही ने। नेक्स्ट फिर अपने को आ जाता रेडिकल सेंटर। नेक्स्ट अपने को रेडिकल सेंटर, ये ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇਤੋਂ ਕਿ ਜੋ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਆ 3 ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਟੇਕਨ ਇਨ ਪੇਅਰ ਮੀਟ ਇਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਰੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ। रेडिकल सेंटर की फिर डेफिनेशन की बन गई, द पॉइंट ऑफ कंकरेंस या पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल्स टेकन इन ए पेयर इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल। की डेफिनेशन बन गई, द पॉइंट ऑफ कंकरेंस कह लो या इंटरसेक्शन कह लो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल्स टेकन इन पेयर इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਮੀਟ ਇਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਰੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਲ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ, 3 ਸਰਕਲ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ 3 ਸਰਕਲ ਤੋਂ 3 ਪੇਅਰ ਬਣਾਓ, 3 ਪੇਅਰਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਓ, 3 ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। तो जो पॉइंट आ जाएगा अपने को इंटरसेक्शन का उन्होंने आप की बोल देंगे, रेडिकल सेंटर बोल देंगे। चलो आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 1 2। Find the radical center of the circles. Find the radical axis of, find the radical center of given circles. अपन सर्कल given है, चलो सेकंड सर्कल एंड थर्ड सर्कल गिवन है। फाइंड द रेडिकल सेंटर। चलो रेडिकल सेंटर लिए अपन ऑलवेज कितने सर्कल गिवन होंगे, 3 सर्कल। चलो 3 सर्कल्स तो आप 3 पेयर बनाने हैं सर्कल से, एंड हर एक पेयर की फाइंड कर देनी है, रेडिकल एक्सिस फाइंड कर देनी है। चलो फाइंड करते हैं आप।
सब तो पहला रेडिकल एक्सिस फाइंड करते हैं, रेडिकल एक्सिस ऑफ फर्स्ट एंड सैकंड सर्कल। फर्स्ट ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ ਦੀ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਤੇ y ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਆ ਜੀ? ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ 2x plus y minus 5 is equal to 0। ਚਲੋ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪੇਅਰ ਲਿਆ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪੇਅਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਪੇਅਰ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਸਰਕਲ। ਸੈਕੰਡ ਪੇਅਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ? ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪੇਅਰ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਚਲੋ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਦੀ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? 4x minus 3y minus 5 is equal to 0। ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਸਰਕਲ ਦੀ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਫਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਸਰਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪੇਅਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਆਫ 3 ਸਰਕਲ ਟੇਕਨ ਇਨ ਪੇਅਰ। ਜਿੰਨੇ ਪੇਅਰ ਬਣਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਪੇਅਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਈਂਡ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੇਅਰ ਆ 3 ਸਰਕਲਸ ਹੋਣਗੇ, 3 ਸਰਕਲ ਤੋਂ 3 ਪੇਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪੇਅਰ ਦੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ? ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਫਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ। ਫਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਦੀ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? 6x minus 2y minus 10 is equal to 0। ਫਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਤੀ? ਆਹ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਤੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ? ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x y। ਚਲੋ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਦੇਖ ਲਓ 4 5 ਐਂਡ 6 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਦੋ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਹੋਣੇ, ਭਾਵੇਂ 4 5 ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ 4 6 ਤੋਂ ਜਾਂ 5 6 ਤੋਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਥਰਡ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਥਰਡ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਵਿੰਗ 4th ਐਂਡ 5th। ਸੋ ਸੋਲਵ 4 ਐਂਡ 5th। 4th ਤੇ 5th ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ 6 ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 4 5 ਐਂਡ 6 ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਤੇ 5 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ 4 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਸੋਲਵ 4 ਐਂਡ 5 ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਜਾਏਗੀ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? 1 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖ 4 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ 23 12 ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਲਾ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਾ ਲਿਓ। 4 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਜਾਏਗੀ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈ 6। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ 6 ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ 4 5 ਤੇ 6 ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ? 2 1 ਤੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਰੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਰੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 2 1 ਠੀਕ ਆ। 4 5 6 ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਤਾ? ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਵਾ? 2 1 ਆਇਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਦੋ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਉਥੋਂ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਸ਼ੋ ਕਰਾ ਦਿਓ ਥਰਡ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਥਰਡ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨ 4 5 ਤੇ 6 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ? ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ 2 1 ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ? ਰੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ।
क्वेश्चन सारे सेम ही होंगे। 3 सर्कल्स आ, 3 सर्कल पेयर चूज करो, हरेक पेयर की रेडिकल एक्सिस फाइंड करो, फिर उन्होंने की फाइंड कर दो पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन आएगा वो अपने को की बन जाना रेडिकल सेंटर। किते ये ना हो दो कि 4 5 सॉल्व करके पॉइंट आ गया उन्होंने 6 ਨੂੰ सैटिस्फाई नहीं करो, उन्होंने 6 ਨੂੰ सैटिस्फाई जरूर कराना पैना। जो 6 ਨੂੰ सैटिस्फाई नहीं करूगा फिर उन्हें रेडिकल सेंटर नहीं आना गा। ठीक है, याद रखो 6 ਨੂੰ जरूर सैटिस्फाई करना चाहिए, पर तिना की इंटरसैक्शन लैनी आ 4 5 एंड 6 की इंटरसैक्शन होनी चाहिए। अकाउंट 2 ਨੂੰ सॉल्व करो, 3rd ਨੂੰ शो करा दो, सैटिस्फाई कर लिया, तो अपने को जो कॉमन पॉइंट आ जाएगा कि आ जाएगा रेडिकल सेंटर आ जाएगा। जो रेडिकल सेंटर नाल दे तुसीं क्वेश्चंस कर लेने, 2-3 क्वेश्चन साडे नाल दे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना जी। चलो एक कर लियो रेडिकल सेंटर के क्वेश्चन। नैक्सट आप करते हैं एनी सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ ए सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। एनी सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ ए सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। एनी सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ ए सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। चलो की फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पास थ्रू द इंटरसैक्शन ऑफ ए सर्कल एंड लाइन। अपन एक सर्कल गिवन एंड एक लाइन गिवन ए प्लस बी वाई प्लस फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ ए सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। अपन एक सर्कल के बना एंड एक स्ट्रेट लाइन के बना, दोनों की इंटरसैक्शन जो पास करता एक न्यू सर्कल फाइंड करना। आ सर्कल के बना अपन फर्स्ट एंड आ स्ट्रेट लाइन के बना, दोनों की इंटरसैक्शन जो पास करता एक नवा सर्कल फाइंड करना। दोनों की इंटरसैक्शन जो पास करता एक न्यू सर्कल फाइंड करना। जो तुम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी होवे उसे 2 प्लेन की इंटरसैक्शन जो एक न्यू प्लेन फाइंड करते सी, वो किवें फाइंड करते सी 1 प्लेन प्लस k टाइम सैकंड प्लेन, इस तरह ही करते सी। उवें ही आपां इत्थे करते हैं। चलो कंसिडर द इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ते सैकंड की इंटरसैक्शन जो पास करता एक नवा सर्कल बनाना आपां। चलो बना दें आप, देखो किवें बनाया करना। एक सर्कल होवे एक लाइन होवे, उन्हां दी इंटरसैक्शन जो पास करता सर्कल किवें फाइंड करना। कंसिडर एक इक्वेशन कंसिडर करो, सर्कल प्लस k टाइम प्लस k टाइम इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, कदे भी तुहाडे कोल 2 कर्व गिवन होण, तुसीं उन्हां दी इंटरसैक्शन चों एक नवीं कर्व बनाउणी आ। ਉਹ किवें बनाउणी आ, एक फर्स्ट कर्व प्लस k टाइम सैकंड कर्व लिख देनी है। कदे भी 2 कर्व गिवन ने, उन्होंने 2 कर्व की इंटरसैक्शन जो पास करती कोई 3rd कर्व बनानी है, तुसीं किवें फाइंड करते हैं आप, फर्स्ट कर्व प्लस k टाइम सैकंड कर्व। हुण आपां शो करा दिंदे आ कि आ जो अपने को इक्वेशन बनी है 3rd, ये अपने को की है एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। आपां शो करा दिंदे आ कि जो 3rd अपने को इक्वेशन बनी आ, ये अपने को की है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल आ। चलो चेक करते हैं। चलो इस देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की इक्वल है, आ सारी इक्वेशन सॉल्व कर लो। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कंबाइन कर लो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के इक्वल आ रहा है एंड इज इक्वल टू 1 ने। आ सारी इक्वेशन देख लो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रही है। एंड नो टर्म कंटेन x into y, नो टर्म कंटेन x into y एंड x into y वाली कोई भी टर्म नहीं आ रही है 3rd च। एक तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की इक्वल आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दे एंड इज इक्वल टू 1 आ रहा। एंड प्रोडक्ट वाली भी कोई टर्म नहीं आ रही x into y वाली। चलो ਇਹਦਾ मतलब सर्कल की डेफिनेशन सैटिस्फाई करता पे यही क्या सी, सर्कल कदों बनना जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होवे एंड नो टर्म कंटेनिंग x एंड y। थर्ड एक कंडीशन सैटिस्फाई कर रही है, कोएफिशिएंट भी इक्वल आ रहा है एंड नो टर्म कंटेनिंग x y
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਟ ਮੀਨਸ ਥਰਡ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਏ ਸਰਕਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਸ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਆ ਥਰਡ ਆ ਇਹ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਤੀ, ਸਰਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਥਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਫਸਟ ਸਰਕਲ ਆ ਲਾਈਨ ਆ, ਚਲੋ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਸਟ ਦਾ, ਆ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਲ, ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ 0 ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਥਰਡ ਨੂੰ ਵੀ 0 ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ 0 ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ 0 ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆ 0 0 ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਥਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਸਰਕਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ 1 ਐਂਡ 2। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ ਉਹ ਪਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ 1 ਐਂਡ 2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਆ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਆ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰਕਲ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਲ ਲਈ ਤਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 2 ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, 2 ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗੀ, ਥਰਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਵੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੇ 2 ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਗਿਵਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਸਰਕਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਸਰਕਲ ਪਲੱਸ ਕੇ ਟਾਈਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ। ਫਿਰ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ आर्टिकल सारे बुक च है कि यार चंगी तरह कर लियो। इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਕਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸਰਕਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕੰਸੀਡਰ ਫਸਟ ਸਰਕਲ। ਇੱਕ ਆ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਫਸਟ ਕਰੋ ਪਲੱਸ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸੈਕੰਡ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕੰਸੀਡਰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ C1 ਪਲੱਸ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸੈਕੰਡ। ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਥਰਡ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, -1 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, k ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੇ k -1 ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, k ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ -1 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਆ ਥਰਡ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ
सब तो पहला देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आर, पहला सिंपलीफाई करके लिख ले इक्वेशन ਨੂੰ। चलो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आ रहा, हाँ किदे इक्वल आ रहा 1 प्लस के दे इक्वल आ रहा। देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आ रहा वा 1 प्लस के आ रहा। जो तुसीं इहनूं 1 बनाउणा ਤਾਂ 1 प्लस के ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਿਓ ਡਿਵਾਈਡ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਇਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਓ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ 1 प्लस k ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਬਣਾਉਣੇ ਆ 1 प्लस k ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ no term contain x into y, एंड किसी भी टर्म च प्रोडक्ट टर्म तो नहीं आ रही, एक्स इंटू वाई वाली टर्म तो नहीं आ रही, चेक कर लियो थर्ड च एक्स इंटू वाई वाली टर्म नहीं आ रही। देयरफॉर थर्ड अपने को की रिप्रेजेंट कर रहा वा, थर्ड रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। इसका मतलब थर्ड अपने को की बन गया सर्कल बन गया। चलो हुण शो करना रह गया कि थर्ड पास कितों कर रहा 1 ते 2 दी इंटरसैक्शन जो पास कर रहा, शो करना रह गया कि जो थर्ड आ वो पास कितों कर रहा 1 एंड 2 दी इंटरसैक्शन जो। चलो देख लो हुण जे कोई पॉइंट 1 ते 2 ਨੂੰ ਕਾਮਨਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਹੀ ਦੋਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 1, 2 1 ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਪੋਜ਼ a, b ਲੈ ਲਓ। ਚਲੋ ਜਨਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ठीक है। जे कोई पॉइंट 1 ते 2 ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ a ਤੇ b ਆ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੇ ਵੀ 0 ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਕਾਮਨਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਥਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। देयरफॉर जो थर्ड सर्कल आया वो कित्थों पास कर रहा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ 1 एंड 2। देयरफॉर जो सर्कल थर्ड आ गया वो अपने को कित्थों पास कर रहा वा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ 1 एंड 2। चलो एंड के फाइंड कर लिया अपन कोई ना कोई कंडीशन गिवन होया करूगी, वो कंडीशन आप अप्लाई कर दिया करनी एंड सर्कल की फाइंड करके के दी वैल्यू पुट करो, अपने को एक न्यू सर्कल आ जाया करेगा जो आप फाइंड कराया करने में। चलो एक दो क्वेश्चंस कर लेने आप। चलो find the equation of circle passing through the intersection of two circles. Find the equation of circle passing through the intersection of two given circle or one given circle and also passing through the point -1, -2। चलो एक आप न्यू सर्कल फाइंड करना जो 1 एंड 2 की इंटरसैक्शन जो पास कर रहा एंड एक होर पॉइंट जो पास कर रहा कि पॉइंट जो -1, -2 एक तो 1 ते 2 की इंटरसैक्शन जो पास कर रहा एक थर्ड पॉइंट जो पास कर रहा -1, -2। चलो फाइंड करते हैं आप। एक गल होर आप जो पहला आर्टिकल किए उस लिखा सी फर्स्ट सर्कल प्लस के टाइम लाइन, दूसरे सर्कल दूसरे की लिखा सी आप दूसरे आर्टिकल सर्कल प्लस के टाइम सर्कल लिख लिया सी। जे तुसी सर्कल प्लस के टाइम सर्कल नहीं भी लिखना तुसी सब तो पहले की फाइंड कर सकते हो रेडिकल एक्सिस फाइंड कर सकते हो दोनों सर्कल दी, ठीक है। दोनों सर्कल की की फाइंड कर सकते हो रेडिकल एक्सिस फाइंड कर सकते हो। फिर तुसी की कंसीडर कर सकते हो सर्कल प्लस के टाइम रेडिकल एक्सिस भी भावें कंसीडर कर लियो वो भी ट्रू है, क्योंकि आप पहले ही क्या होया कि जो रेडिकल एक्सिस आ उन्हें पास कितों करना दोनों सर्कल की इंटरसैक्शन जो पास करना, भावें सर्कल इंटरसैक्ट कर दो या टच कर दो, पास तो इंटरसैक्शन जो ही कर रही है रेडिकल एक्सिस जो गिवन सर्कल नहीं,
ठीक है। जो तुम दूसरे सर्कल की जगह रेडिकल एक्सिस भी लिख लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आप पहले ही कह चुके हैं जो दो सर्कल गिवन ने रेडिकल एक्सिस ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਕੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਲ ਪਲਸ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਲ ਪਲਸ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਦੋ ਸਰਕਲ ਗਿਵਨ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਵਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦੂਗਾ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ, ਬਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਰਕਲ ਪਲਸ ਕੇ ਟਾਈਮ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਨਾਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਕਲ through one and through point of intersection of one and two। ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, 1 ਤੇ 2 ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਸਰਕਲ ਪਲਸ ਫਸਟ ਸਰਕਲ ਪਲਸ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਲਓ ਸਰਕਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਲਸ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸੈਕੰਡ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਕਲ ਆ ਗਈ ਜੋ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਥਰਡ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਾ ਕਿ ਜੋ ਥਰਡ ਸਰਕਲ ਆ, ਨਾਓ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਥਰਡ ਪਾਸਸ ਥਰੂ, ਥਰਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚ, -1, -2 ਚ। ਥਰਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ -1, -2 ਚੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਥਰਡ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ -1, -2 ਚੋਂ, ਤਾਂ -1, -2 ਥਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਜੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਰਡ, ਚਲੋ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਚਲੋ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਚਲੋ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 1 + 4 + 8 + 4 + 7 + 3 1 + 4 + 4 -20 + 8 is equal to 0। ਇੱਥੋਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਆ ਗਈ, ਚਲੋ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ k 8 ਆ ਰਿਹਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਕਲ। ਚਲੋ ਪੁੱਟ ਇਨ ਥਰਡ, ਚਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁੱਟ ਇਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਥਰਡ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਥਰਡ ਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਸਾਰਾ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਥਰਡ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਆਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ 9x² 9y² -32 ਤੇ 8 40 40x, ਚਲੋ 80 ਤੇ 2 78, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 78y 64 ਤੇ 7 71 + 71 is equal to 0। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਕਲ ਆ ਗਈ ਜੋ ਫਸਟ ਤੇ 2 ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਐਂਡ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਪੁਆਇੰਟ -1, -2। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਕਲ ਪਲਸ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ। ਚਲੋ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਕਲ ਆ ਗਈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੋ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਂਡ -1, -2 ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, find the equation of circle
through the intersection of two circles find the equation of circle through the intersection of two circles क्वेश्चन तो चलो सही नहीं सीगा find the equation of circle passing through the intersection of two circles whose center lies on x axis whose center lies on x axis के फाइंड करनी अपन कंडीशन देती कि सर्कल फाइंड करना जेड़ा 1 एंड 2 दी इंटरसेक्शन जो पास कर रहा एंड सेंटर किथे लाई कर रहा वा x एक्सिस ते लाई कर रहा वा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल 1 एंड 2 whose center lies on x axis ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ x ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ x एक्सिस ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ k ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ x एक्सिस ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾ 1 ਤੇ 2 ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ k ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਸਟ ਸਰਕਲ प्लस k टाइम सेकंड सर्कल चलो नंबर ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ x ਐਕਸਿਸ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਬਣਾ ਲਓ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ गया k + 1 y स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी k + 1 चलो फिर आप x का कोएफिशिएंट लिखते हैं x का कोएफिशिएंट कितना होगा माइनस 8x माइनस 4kx माइनस 8x माइनस 4kx चलो कितना आ गया माइनस 8 प्लस 4kx x का कोएफिशिएंट आ गया y का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है वो भी लिखते हैं -2 प्लस 10k प्लस कांस्टेंट टर्म की आ रही है 7 प्लस 8k इज इक्वल टू 0 आ गया अपने को लेना सेंटर फाइंड करनी है सबसे पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए चलो आप वो बना देते हैं थोड़ा ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ओवर ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ 3 पूरा सर्कल आप बनाता ना सर्कल प्लस k टाइम सेकंड सर्कल लिखिया सी चलो ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਪੂਰੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਤੀ ਨਾ k ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ सेंटर ऑफ थर्ड की आ गया सेंटर ऑफ किमें फाइंड कर देंगे माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x कॉमा माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y तो लिखो माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x कॉमा माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y चलो कर दो की आएगा 2k + 4 तो माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x कॉमा माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y चलो की आ जाएगा 1 माइनस 5k ओवर k + 1 चलो तो सेंटर फाइंड करना आउंदा ही है चलो बस सेंटर फाइंड करता है सर्कल का सेंटर आप किमें फाइंड करते हैं माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x कॉमा माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y चलो हुण अपन गिवन की आ जो अपन गिवन आ बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की गिवन आ बट सेंटर ऑफ थर्ड की गिवन है लाइज ऑन
x ਐਕਸਿਸ ਕਿ ਥਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ k ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ ਥਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਸੈਂਟਰ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਸੈਂਟਰ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਦਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1/5 ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0 ਹੋਊਗਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਦਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0 ਹੋਊਗਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਦਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਇਨ ਥਰਡ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਚਲੋ ਥਰਡ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚਲੋ ਇਹ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 6x² ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ 6x² ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ 6x² 6y² -44x plus 43 is equal to 0 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਤੇ 2 ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਈਏ